Hi children, welcome to GK class. Take your GK textbook and take page number 8. Desert survivors. Desert survivors. Okay, all look at the textbook. Some animals have adaptive features that help them to survive in inhospitable environments such as desert. ചില ആനിമൽസിന് ചില ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. Read the descriptions and fill in the missing letters to get name of these animals. അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മിസ്സിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, found in the Kalahari Desert in southern Africa. This animal lives in groups. It is famed for its upright posture. Found in Kalahari Desert in southern Africa. Southern Africa Kalahari Desert ilana ee animal കാണപ്പെടുന്നത്. This animal lives in group ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. It is famed for its upright posture. ഈ ആനിമലിന് എന്താണ് നിൽക്കാൻ പറ്റും, മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അപ്രൈറ്റ് പോസ്റ്റർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. Which is the answer? Meerkat. Answer meerkat, spelling MEERKAT. Okay, write in your textbook. Second question, native to the USA, this constrictor snake is found near water bodies. It eats rodents, lizards and small snake. ഇതിന്റെ native place USA ആണ്. ഈ snake water bodiesലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. റോഡൻസിനെ, പെരിച്ചാഴി, ലിസാർഡ്സ്, സ്മോൾ സ്നേക്കിനെയൊക്കെ ഇത് ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻസർ desert king snake. Third one, found in the Gobi Desert and other arid areas. Arid areas means dry areas ലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. In Central Asia, this two-humped animal, you can see in your textbook picture. This two-humped animal, രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് സാധാരണ ഒരു ഹമ്പാണുള്ളത്. ഈ ആനിമലിന് two-humped ആണ്. This two-humped animal can withstand intense heat in summer and extreme cold in winter. ഈ ആനിമലിന് നല്ല സമ്മർ സീസണിലും നല്ല വിന്റർ സീസണിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആൻസർ Bactrian camel. And fourth one, this antelope found, antelope means deer ആണ്, deer ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ്. Found in Sahara Desert, has large flat hooves which prevent it from sinking into the sand. അതിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൂവ്സ് ആണ്. അതിന്റെ ഹൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമ്പുകള്, കാലിന്റെ കുളമ്പുകള് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാൻഡിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴിഞ്ഞു പോവാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് പൂഴ്ന്നു പോകാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലോങ് സ്പിറൽ ഹോൺസ്, സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോൺസ് ആണ്, ചുരുണ്ട് പിരിപിരി ആയിട്ടുള്ള ഹോൺസ് ആണ്. ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ. ആക്ട് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രിഡാറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ സ്പൈറൽ ഹോൺസ് അതിന്റെ പ്രിഡാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻസർ അഡാക്സ്. And fifth one, this animal also called the prairie wolf is found in North America. It eats almost everything from rabbits and rodents to insects, grasses and fruits. ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഈ ആനിമലിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. വോൾഫ് ഫാമിലിയിലാണ്. എല്ലാ ഐറ്റവും അത് കഴിക്കും. റാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് റോഡൻസ് to insects, grasses and fruits. Answer coyote animal. And sixth one, the smallest fox in the world. It is found in Sahara Desert. Sahara Desert ilana കാണപ്പെടുന്നത്. It has a sandy coat and long ears ഉണ്ട്, which help to survive the extreme desert climate. ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസേർട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. Answer fennec fox. And seventh one, this bird is found in the desert of southwest USA and Mexico. Mexico desert ilakana ee bird ne കാണപ്പെടുന്നത്. It prefers to walk or run and flies only when necessary. അത് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വാക്കിങ്ങിനും റണ്ണിങ്ങിനും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ and flies only when necessary. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അത് പറക്കുള്ളൂ. Other time it prefers to walk or run. Answer road runner. Copy all answers your textbook.
Next about before or after. Before or after. Okay, you can see in your textbook affix. Affix is a group of letters added to the beginning or end of the word to make a new word. ഒരു വേർഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഫിക്സ്. അഫിക്സിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട്, സഫിക്സ് ഉണ്ട്. എ പ്രിഫിക്സ് ഈസ് എൻ അഫിക്സ് ആഡഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. ഒരു വേർഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഫിക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിഫിക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ദ പ്രിഫിക്സ് and is added to climax, anti is added to climax, we get a new word anticlimax. Climax in munbe anti and the prefix add either, we get anticlimax. A suffix is an affix added to the end of a word. Or word in the end il add in the affix and a suffix in the word. For example, when oak is added to hill, hill in shesham oak and the word add either, we get new word hillock. Hill in shesham oak and the word add either, we get new word hillock. Okay, here 10 examples you should write in your textbook. Word, one example is here sentiment. Sentiment nalla word and before after use ചെയ്തിട്ടുള്ള affix എന്ന് പറയുന്നത് prefix ആണ്. Prefix pre add ചെയ്ത സമയത്ത് we get new word presentiment. What is the meaning of that word? A feeling that something unpleasant is going to happen. Sentiment എന്ന് കേട്ടില്ലേ? Feeling, ഒരു feelings ആണ് അവിടെ. That something unpleasant is going to happen. എന്താ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം, ചീത്ത കാര്യം സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാം. Okay, next word scope. Scope എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ്. സ്കോപ്പിന് ഇവിടെ പ്രിഫിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോ പ്രിഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത്. പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന ന്യൂ വേർഡ് കിട്ടി. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്? ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടു എക്സാമിൻ മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ്. ചെറിയ ജീവികളെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ജീവികളെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അൾട്ടിമേറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ് വി യൂസ് പെൻ. PEN എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PEN. Penultimate, we get new word penultimate. Penultimate meaning just before the last one. അവസാനത്തതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപ്. Here you should write down prefix and new word microscope. Here also write down pen, PEN, and the new word penultimate. If you have any doubt in answers, look at the back side of your textbook. Answer is there and copy down. Okay, and fourth one, fist. New word, the word is fist. Here you can add suffix full, fistful. New word is fistful. But fist എന്നുള്ള വേർഡാ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഫിസ്റ്റിന് ശേഷം full, FUL ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബാക്കിലാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഫിസ്റ്റ്ഫുൾ. ന്യൂ വേർഡ് ഇസ് ഫിസ്റ്റ്ഫുൾ, മീനിങ് ആസ് മച്ച് ആസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഫിസ്റ്റ്. അതായത് കൈ നിറയെ, ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിറയെ, കൈ നിറയെ എന്നുള്ള മീനിങ്. ആസ് മച്ച് ആസ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഫിസ്റ്റ്. ഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഡിസ്റ്റന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മള് പ്രിഫിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് ന്യൂ വേർഡ്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂ വേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മീനിങ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂ വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്റ്റന്റ് പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു, ഇക്യു എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ്. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ്? അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം 2 points or places. തുല്യ ദൂരം. ഒരു എന്താണ്? സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. 2 പോയിന്റിലേക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. സഫിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത്. സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്ലോക്കേഡ്, BLOCKADE, ബ്ലോക്കേഡ്. ബ്ലോക്കേഡ് മീനിങ് എ ബാരിയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഫ്രം എൻട്രിങ് ആൻഡ് ലീവിങ് എ പ്ലേസ്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുക. അതാണ് ബ്ലോക്കേഡ് എന്ന് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സഫിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഡെലിവർ. വേർഡ് ഡെലിവർ മീനിങ് എന്താ തന്നത്? ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് സേവ്ഡ് ഫ്രം ഡേഞ്ചർ. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. ഡെലിവറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂ വേർഡ് വരുന്നത്. മീനിങ് വരുന്നത് ഡെലിവറൻസ്. ഡെലിവറൻസ്. ഡെലിവർ കഴിഞ്ഞിട്ട്
എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ANCE ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെലിവറൻസ് സഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ്, എ ഫേമസ് പേഴ്സൺ സിഗ്നേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഫോർ someone else. ആളുകളുടെ, നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സിഗ്നേച്ചറുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അതെന്താണ്? ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആണ്. ന്യൂ വേർഡ് ഓട്ടോഗ്രാഫ്. ഓട്ടോഗ്രാഫിന് മുൻപേ ഓട്ടോ എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിഫിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക്. വാട്ട് ഇസ് മീനിങ്? എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻ മ്യൂസിക്. മ്യൂസിക് എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂസിഷ്യൻ. മ്യൂസിഷ്യൻ. മ്യൂസിക്കിന് ശേഷമാണ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ suffix here, write down suffix. And last one, nourished. What is meaning here? In bad health because of lack of food. ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് മൂലം ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ, പോഷകക്കുറവ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് malnourished. Before MAL used. malnourished. ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിഫിക്സ് ആണ്. malnourished meaning ബാഡ് ഹെൽത്ത് ആണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, ഭക്ഷണം കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബാഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് malnourished.